ताको माया अगन ना बोहै। मन तन मुख हर नाम दयालो। नानक तजिय रे अवर जंजाल। मन तन मुख हर नाम दयालो। नानक तजिय ले अवर जंजालो। ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਬਾਵਨ ਅਸ਼ਰ ਲੋਕ ਤਰੈ ਸਭ ਕਛ ਇਨਹੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਹੇਂਗੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਏ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਜੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਾਵਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਿਜ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਰਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਨਿਜ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
बावन अक्षर लोक त्रै सब कछ इन ही माहे। ये अक्षर खिर जाहेंगे वो अक्षर इन महना। ये भाई 52 जो अक्षर ने ये 3 जो लोग तो सब कुछ इन्हां दे विच ही। भाव है कि सब नाम और रूप मात्र तलोकी इन्हां विच ही आ जाए। साडा सिद्धांत यही है। भगत कबीर जी कहन लगे ये अखर नाश हो जावणगे और वो अखर अविनाशी इन्हां विच इनता दा विषय नहीं। ये दीपक समान वेद ब्रह्म दा प्रकाश कर। फिर ब्राह्मण ते काजी कहन लगे भगत जी ऐसे अविनाशी का रूप भी तुसी बयान करो। कैसा रूप? जो ऐसा अविनाशी। फिर भगत जी ने पावन वचन कहे जहाँ बोलते हैं अक्षर आवा जह अबोलते हैं मन ना रहावा। जिथे शब्द का उच्चारण है बोलते हाँ तां अखर ही आवेगा। जहाँ बाणी दी गम नहीं तिस विच मन नहीं ठहर सकता। भाव है कि वह बाणी का परा रूप है। फिर बेनती की काजी कहन लगे महाराज ऐसे को कैसे जानिए? किवें जानिया जावे? बोल या बोल मद है सोई जस ओह है तस लखै ना कोई। बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखै ना कोई। सो बोल अबोल मद है। एक शब्द समाप्त हो चुका है ना चाहता। तिन्हां दा जो मद संध है ऐसे ही जगतर का अभाव होया। सुपना होया ही नहीं, सुपन का अभाव हो गया। सुखोपति हुई ही नहीं, सर्व व्यक्तियां ऐसे ही नहीं। इन्हां 3 सर्व की संधा में जो प्रकाशता सुई अविनाशी ब्रह्म है। जहाँ बोल अबोल सुपन अवस्था जगतर अवस्था तहाँ अखर उच्चारण होंदे ने। जहाँ सखोपत अवस्था तहाँ मन नहीं रहिंदा। बोले अबोल सुपन अवस्था बोलते इउं है जिसनों सुपना आया होया सो बोल रहा। अबोल इउं जो पास जागदा पुरुष बैठा होया तिसनों सुपना भी पुरुष दी सुपन सेठी दे मेघ गजदे नहीं सुनते। इन 3 अवस्था दे मध विच सोई है जो इन्हां दे भाव अभाव नूं देखदा है। जैसो साकी प्रकाशक है तैसा कोई जान नहीं सकता। भगत जी कहन लगे भाव है कि कोई विरला जानता है। काजी कहन लगा महाराज बोलिया तुहाडे कहने करके जानिया जाता है कि अपने जानिया है। जे तुसा ने अल्लाह नू पाया है खुदा नू पाया है तो कैसा है ये बयान करो। काजी ने ये वचन कहे भगत जी नू अल्लाह लहो तो क्या कहो कहो ताको उपकार। जेकर मैं खुदा नू पाया है अल्लाह नू पाया है तो क्या कहा पावे कि तुसी वादी हो। जे कहो तो तुसा ने कोई उपकार मानना है। कौन उपकार? सर्व अपना आप रूप है। कौन किस पर उपकार करे? कोई जिज्ञासु को कोई उपकार जान के कहूँगा तिस परमेश्वर का कोई उपकार विस्तार करूँगा। भगत जी वचन कहन लगे बाटक बीज महराव रहे हो जाको 3 लोक विस्तार। जैसे बोड़ जो स्थूल है बोड़ का रुख सूक्ष्म जो तिसदा बीज है बोड़ का सो उस विच बोहड़ और बोहड़ विच बीज व्यापिया होया।
तैसे जिस वाहे गुरु का 3 लोकां विच विस्तार है मेरे परिपूਰਨ परमात्मा का, सो बीज सम तरलोकी विच व्यापिया होया है। तरलोकी वाहिगुरु विच है। अलह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद। खुदा और खुदा दे लखने वाला खुदा दा बंदा, ये जो दोनों विच भेद कल्पिया होया। कुछ गुरां द्वारे और कुछ वेद शास्त्र द्वारे ज्ञान नूं पाया। उलट भेद मन भेदो पायो अभंग अछेद। उल्ट करके मन भेद भावना तो मुड़िया, ज्ञान विच मिलिया तब अभंग अछेद, जो भनने और कटने से रहित अद्वितीय ब्रह्म है नूं पा लिया। तब पंडित बोलन लगा, पंडित कहन लगा, भगत जी तुहाडा मत यही है कि जन्म भर शास्त्र का ही पढ़ना चाहिए। पंडित ने वचन कहे, इस विच आप दा सिद्धांत क्या है? क्योंकि साडा मत तो यही कि जन्म तो ही शास्त्र का पढ़ना चाहिए। पंडित ने ये बयान किए वचन भगत जी अगे कि साडा तो मत ये है कि जन्म भर शास्त्र का पढ़ना चाहिए। तुहाडा इस विच की सिद्धांत है? भगत कबीर जी महाराज फरमाउंदे ने, तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण। भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण। मुसलमानां नूं ही किताबां द्वारा शरह जाननी चाहिए। आद मंजिलां चार ने तरीकत। हिंदुआं नूं वेद पुराणां द्वारा कर्मकांड आदि जानने चाहिए ने। फिर बचन कहन लगे भगत कबीर जी महाराज, मन समझावन कारणे कछुअक पढ़िए ज्ञान। मन समझावन वास्ते कछुअक थोड़ा सा ज्ञान शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये कहे असी तो पहला ही ओंकार नूं लिखते उपासना करते हाँ। फिर भगत जी कहन लगे, ओंकार आद मैं जाना, लिखिया मेट ताहे न माना। जो सर्वनाम रूप दी आद ओंकार ब्रह्म है, मैं तिसनूं जानिया है। जो अखर आप ही लिख दिंदे ने, फिर तिन्हां नूं आप ही मिट दिंदे ने। मैं तिन्हां नूं नहीं मन्निया। रचने वाला ब्रह्मा, अभाव करने वाला शिव जी, मैं बिना ब्रह्म से तिन्हां नूं नहीं मन्निया। फिर भगत जी अगे बेनती की, कहन लगे, महाराज ओंकार जाने से क्या लाभ होंदा है? जे जान लईए फिर लाखा ते लाभ की मिलदा है? भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, ओंकार लखै जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। जो कोई ओंकार नूं लखे सोई जान के आप लख रूप हो जाता है, तिसनूं मेटना मरण नहीं होंदा। बेनती की भगत जी, लख रूप कब होंदा है? कक्का किरण कमल मह पावा, सस विगास संपट नहीं आवा। कक्के अखर द्वारे भगत कबीर जी महाराज पावनी उपदेश दिंदे ने, प्यारिओ जब गुरु रूप सूरज दे बचन रूपी किरणां हिरदे कमल विच पाया, तब ज्ञान प्रगट हो गया। ज्ञान का प्रकाश होया, हिरदा कमल खिड़ गया। माया रूपी चंद्रमा की प्रकाशन करके जनक आदकां वत मुंदने विच नहीं आउंदा। जब जग्यासू ने हिरदे रूपी कमल विच चंद्रमा वत गुरु दे वाकां रूपी किरणां नूं पा लिया, तब खिड़िया तमो गुण की अधकता रूप सोच करके मूंदने मैं नहीं आऊँगा। जैसे तमोगुण करके दुर्भाषा ऋषि आदिकां का ज्ञान स्थिल नहीं होया, क्योंकि तमोगुणी सी।
ਆਰਜੇ ਤਾਂ ਕੁਸਮ ਰਸ ਪਾਵਾ, ਅਕਹਿ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਕਾ ਸਮਝਾਵਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਹਾਂ ਖਿਰਦੇ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਗਾੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੋ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਖਾ ਇਹ ਘੋੜ ਮਨ ਆਵਾ, ਘੋੜੇ ਛਾੜਨਾ ਦਹਿ ਦੇ ਸਤਾਵਾ। ਕੱਖੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਬ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੱਛੀ ਅੰਤਰ ਮੁਕਤਾ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਬ ਖੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਮਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਕਾਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਪਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਕਸਮ ਹੈ ਜਾਣ ਖੇਮਾ ਕਰ ਰਖੈ, ਤੋ ਹੋਏ ਨਿਖਿਆਓ ਅਖੈ ਪਦ ਲਖੈ। ਜਬ ਖਸਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਬ ਅਖੈ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਖੈ ਪਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੰਖੀ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਧਾਮਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਧਾਮਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਗਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਛਾਨਾ, ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨਾ ਧਰੀ ਕਾਨਾ। ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦਵੈਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਰਹਿ ਬਹਿੰਗਮ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਗਹਿ ਗਹਿ ਗਹਿ ਗਗਨ ਰਹਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੰਖੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਬਹਿੰਗਮ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਗਹਿ ਗਹਿ ਗਹਿ ਗਗਨ ਰਹਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਨ ਪੰਖੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਕੜਨੇ ਸੀ ਜੋ ਅਪਕੜ ਚਿਦਾਕਾਸ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਣਾ ਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਨੇਚੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਦਾਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਘਟ ਘਟ ਨਿਮ ਸੈ ਸੋਈ, ਘਟ ਫੂਟੇ ਘਟ ਕਬਹਿ ਨਾ ਹੋਈ। ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਆਕਾਸ਼ਵਤ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਸਰੀਰ ਘੜੇ ਦੇ ਫੁੱਟਣੇ ਸੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਟ ਫੂਟੇ ਘਟ ਕਬਹਿ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਘਟ ਮਾਹੇ ਘਾਟ ਜੋ ਪਾਵਾਂ, ਸੋ ਘਟ ਛਾੜ ਅਵ ਘਟ ਕਤ ਤਾਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਤਿਸ ਨਾਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਬ ਆਤਮਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਬ ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਔਖੇ ਸਥਾਨ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤਾਉਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਕਾਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਲਾਭ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਅਲਾਭ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗਾ ਨਗ੍ਰਹਿ ਸਨੇਹੋ ਕਰ, ਨਿਰਵੈਰੋ ਸੰਦੇਹ। ਨਾਹੀ ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਜੀਐ ਪਰਮ ਸਿਆਨ ਪਏ। ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਸਨੇਹ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ
ਦੇ ਰੋਕਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਸੰਸਥਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਦੇ ਕੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਪਰਮ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹੈ ਪਰਮ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਪਰਮ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਚਾਰ ਚਿਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਜ ਚਿਤਰੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 21 ਮਿੰਟ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਤਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰੇਵਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰ ਆਇਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜੈਸੋ ਗੁਰੀ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਸੋ ਕਹਿਆ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਖਰੀ ਦਾ ਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਆਪ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਚਾ ਰਿਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਜ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ, ਇਹ 5 ਤੱਤ ਨੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤਜ ਚਿਤਰੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜਿਸਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਅਵਚੇਰਾ, ਤਜ ਚਿਤਰੈ ਚਿਤ ਰਾਖ ਚਤੇਰਾ। ਸੁੰਦਰ
चित्र बचित्र नाना प्रकार दा जो जगत है, भिन्न भिन्न सूरता ने। कैसी घाड़त घड़न वाला मेरा परवदगार है। ये झगड़ा खाता है अवचेरा, नाना प्रकार के प्रपंच नूं त्याग के इस विच चित रख जो चतेरा है। परमेश्वर कारीगर नूं सिमर जिसने ये सुंदर जगत बनाया, पर मनुख ने उस जगत बनावन वाले नूं भुला ही दिता। जगत नाल प्यार ते नेहो पा लिया, पर करते नूं भुला दिता। जिसने सुंदर जगत बनाया सी, पर पातशाह भगत जी फरमाउंदे ने भाई उस परमेश्वर परिपूर्ण परमात्मा कारीगर नूं सिमर जिसने सुंदर जगत बनाया है। फिर बेनती की पंडित ते काजी कहन लगे महाराज वो वसदा किथे है, रहिंदा किथे है। वो खुदा वो प्रभु सतेरा जिसने सुंदर जगत रचिया। शशा ए है शतर पत पासा, शक के ना रहो साड़ के ना आसा। भगत कबीर जी महाराज कहन लगे प्यारे हो यही चक्रवर्ती पातशाहो पासा है। शशे अखर द्वारे वचन कहते हैं। अपना आप रूप है, इस विच मस्त आनंद क्यों नहीं रहते हो। आशा क्यों नहीं तुसी छड्डदे। दिन रात मनुख आशनावां वाशनावां विच बंधिया। पत जी कहन लगे शक के ना रहो छाड़ के ना आसा। ते विच मस्त आनंद क्यों नहीं रहिंदे, आशा को क्यों नहीं छड्डदे, दिन रात आशा विच रहिंदे। पत जी कहन लगे रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत आप बधावा। ये भाई तेनू छिन छिन विच समझाउंदा हां, मेरी बात मन। तिसनू छड्ड के क्यों अपने आप नू बंधाएमान कर रहे हैं। बेनती की। काजी कहन लगे महाराज इस विच जीव कैसे जुड़ना पाउंदा है और किथे पाउंदा है। भगत जी कहन लगे जजा जो तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै। जेकर शरीर अभिमान नूं त्याग के जीवित भाव नूं ज्ञान अग्नि करके जला दे। जो नाम रूपता करके जगत बनिया इसनूं जाले मिथिया जाने, सो जुड़ना पा लैंदा। अस जद पर जद जद जब रहे, तब जाए जोत उजारो लहै। जो अपनी विभूति पराई विभूति है, जब दोनों करके जलनता से रहित हो जावे, अपनी ते पराई कोई जलनता नहीं, कोई आस नहीं। अपना आपकी अपनी का अहंकार ना करे कि मेरी विभूति जायदाद महल धन, पराई दी ईर्खा ना फुरे। इस लोक की विभूति परलोक स्वर्ग आदਿਕਾਂ की विभूति जब इन दोनों लोगों की कामना रूपी जन्नता ते रहत हो जाए, तब हिरदे विच स्थान जो हिरदा स्थान है अपना जोत का प्रकाश कर लेंदा। जोत इंज नहीं प्रकाश होंदी। जदों ये जन्नता दूर होवेगी फिर जोत का प्रकाश हो जाएगा। जोत तो सबना विच है, सब मह जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मह चानण होए। भगत कबीर जी महाराज ये बचन कहते नहीं भाई फिर जोत दी प्रकाशवानो जोत हो जाती। पंडित आदਿਕ सियाणे लोग स्वर्ग की कामना करके जग आदि कर्म करते ने। बचन किया पंडित ते काजियां ने मिल के, महाराज
ਜੋ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਦਿਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜਗ ਆਦਿਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਭਗਤ ਕਵੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਓ ਝਜਕ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਫਸਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟਣੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਝਜਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਤ ਝਖ ਝਖ ਔਰ ਨ ਸਮਝਾਵਾ, ਝਗਰ ਕੀਏ ਝਗਰੋ ਹੀ ਪਾਵਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਭ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ 84 ਤੋਂ ਛੁੱਟਣੇ ਲਈ 4 ਧਾਮ ਪਰਸੇ ਨੇ। 4 ਧਾਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ, ਅੰਜਾ ਨਿਕਟ ਜੋ ਘਟ ਰਹਿਓ, ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਤਜ ਜਾਏ। ਅਈਆ ਨਿਕਟ ਜੋ ਘਟ ਰਹਿਓ, ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਤਜ ਜਾਏ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਜਗ ਢੂੰਡਿਓ, ਨੇਰੋਂ ਪਾਇਓ ਤਾਗੇ। ਅਈਆ ਨਿਕਟ ਜੋ ਘਟ ਰਹਿਓ, ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਤਜ ਜਾਏ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਹੀ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਢੂੰਡਿਆ ਸੀ, ਧਾਮ ਮਾਰਗ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਬ ਪਾਇਆ ਤਬ ਨਿਕਟ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਇਸ ਤਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਠਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਠਨ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ? ਇਤਨੀ ਕਠਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਐ ਕਾ ਵਿਕਟ ਘਾਟ ਘਟ ਮਾਹੀ, ਖੋਲ ਕਪਾਟ ਮੈਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਗੀ। ਅਟਾ ਵਿਕਟ ਘਾਟ ਘਟ ਮਾਹੀ, ਖੋਲ ਕਪਾਟ ਮਹਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਗੀ। ਟਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨ ਕਠਨ। ਭਾਵ ਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਰੂਪ ਕਠਨਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪ ਕਠਨਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪ ਤਖਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਟਲ ਟਲ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾ, ਰਹਿ ਲਪਟ ਘਟ ਪਰ ਚੋਮਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਨਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਖਟ ਕੇ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਟਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਮਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਤਮ ਪਰਾਇਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਠੱਠਾ ਇਹ ਹੈ ਦੂਰ ਠੱਗ ਨੀਰਾ, ਨੀਠ ਨੀਠ ਮਨ ਕੀਆ ਧੀਰਾ। ਜਿਸਨੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸਨੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਸੀ, ਮਨ ਸੱਚੀ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੀ ਕਠਨਤਾ ਸੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਠੱਗ ਠਗਿਆ ਸਗਲ ਜਗ ਖਾਵਾ, ਸੋ ਠੱਗ ਠਗਿਆ ਠੌਰ ਮਨ ਆਵਾ। ਜਿਸ ਅਗਿਆਨ ਜਨ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਰੂਪ ਠੱਗ ਨੇ ਚਾरों ओर से संपूर्ण जगत ठग करके खाया। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੈਸੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ? ਇਹ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹੂ ਦਾ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ। ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਲ ਦੀ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੇ, ਬਾਹੂ ਦਾ ਹੀ ਧਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਰਗ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਗਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਦਾ ਵਿਖਾਰਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਆਨੰਦ ਰਸ ਭੋਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਭਗਤ ਕਵੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਠੱਗ ਠਗਿਆ ਸਗਲ ਜਗ ਖਾਵਾਂ, ਸੋ ਠੱਗ ਠਗਿਆ ਠੌਰ ਮਨ ਆਵਾ। ਜਿਸ ਅਗਿਆਨ ਜਨ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਧੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਜਲ ਠੱਗ ਨੇ ਚਾरों ओर से ਸੰਪੂਰਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਤੋਂ ਠੱਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਠੌਰ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਠੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਤਕਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਡਰ ਮਹਿ ਡਰ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ। ਭਗਤ ਕਵੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜਬ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਧਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਾਤੀ ਪਰਵਦਗਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਡਰ ਮਹਿ ਡਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਭਗਤ ਕਵੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਬ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਬ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦਾ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰ, ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਡਰ ਡਰੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰੇ ਲਾਗੈ, ਡਰ ਹੁਆ ਡਰ ਔਰ ਹੋਏ ਭਾਗੈ। ਜੋ ਡਰ ਡਰੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰੈ ਲਾਗੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਡਰ ਸੇ ਡਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਲੱਗਦਾ। ਜਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਬ ਜਮਾਂ ਦੇ ਭੈ ਸੇ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਢੱਡਾ ਢਿਗ ਢੂੰਡੇ ਕਦ ਆਨਾ, ਢੂੰਡਤ ਹੀ ਟਹਿ ਗਏ ਪਰਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਤੂੰ ਔਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਸੇ ਭਿੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਢੂੰਡਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਝਾੜ ਸਮੇਰ ਢੂੰਡ ਜਬ ਆਵਾਂ, ਜੇ ਗੜ ਗੜਿਓ ਸੋ ਗੜ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ। ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਢੂੰਡੇ ਆਏ, ਪਰੰਤੂ ਭਿੰਨ ਮਾਨਣੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਰਚਿਆ ਗੜ, ਸੋ ਜਬ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੀ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾਣਾ ਰਾਣਾ ਲੂਤੋ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੈ, ਨਾ ਨਵੈ ਨਾ ਪੁੰਨ ਸੰਚਰੈ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਬਕਾਰ ਬੜੇ ਵੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਵੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਦੇ। ਕੋਈ ਬਲੀ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਰਾਣਾ ਰਣ ਰੂਤੋ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੈ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਧੀਰਜ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰੇ, ਲੜਨੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਕਰੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ। ਨਾਨਵੇਂ ਨਿਤੋ ਢੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਚਰੈ ਤਦ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਦਾ ਉਪਾਉ ਕੀ ਛੋਡੇ ਔਰ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਪਰਾਇਣ ਹੋਵੇ, ਵਿਖੇ ਪਰਾਇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਉ ਕਰੇ, ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਜਗਿਆਸੂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ, ਭਿਆਨਕ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਪੈਦਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਣਾ ਰਣ ਰੂਤੋ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੈ, ਨਾ ਨਿਵੈ ਨਾ ਪੁੰਨ ਸੰਚਰੈ। ਨਿਵਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਧਨ ਜਨਮ ਤਾਹੀ ਕੋ ਗਣ, ਮਾਰੈ ਏਕ ਹੈ ਤਜ ਜਾਏ ਕਣ। ਕਿਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਧਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ। ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਆਖਿਆ, ਐਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਧਨ ਜਨਮ ਤਾਹੀ ਕੋ
गण मारा एक है तज जाएगा। भगत कबीर जी महाराज ये पावन बचन कहते ने कि इसका जन्म धन गिणिया जाता, जो एक मन नूं अग्यान नूं मार लैंदा, क्योंकि एक दे मारने करके घणे जो विकार ने वो छड्ड के चले जाते ने। मन जीता जग जीत, मन नूं जित लिया जग जित लिया। जैसे राजा दे माने सी और लोग आप ही छड्ड के चले जाते ने, जिवें जंग भूमि विच युद्ध हुंदा, जो राजा मृत्यु हो जावे सारी सेना भज जाती है, क्योंकि राजा ही मृत्यु हो गया। राजा है मन दी, मन नूं जित लिया सारे किले फतेह हो गए। ये वकार छड्ड के चले जाते ने। तत्ता अतर तरयो लह जाई, तन त्रै भवन मह रह्यो समाई। जो त्रै भवन तन माहे समावा, तो तते तत मिलियो सच पावा। भगत कबीर जी महाराज पावन बचन कहते ने, जिसदा तरना कठन है बड़ा औखा है, सो संसार समुद्र तरिया नहीं जाता। ये बड़ा कठिन है जगत संसार, क्यों नहीं तरिया जाता? कारण सूक्ष्म मन तरलोकी दे विच समाया होया है। सो तरलोकी दे पदार्थां दी वासना कर रहा है मन, दिन रात आशनावां वासनावां विच मन अपना तुरिया फिरदा है। जब त्रै भवन नूं मन विच लै कीता, भाव कि जगत नूं मनो मात्र जान लिया कि झूठा है। श्रेष्ठ मान है सगल मथेना, ये जगत सदीवी रहने वाला नहीं, इसकी आस झूठी है, मनो मात्र जान लिया। तब तत् रूप हो के सारूप ईश्वर नूं मिलिया, सुख पाया। परमेश्वर अतर है तरिया नहीं जाता, जिसकी प्राप्ति कठन आद पाल से बेनती की वो किथे है। तन शरीर विच तरलोकी विच पूर्ण है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। जो आपां ब्रह्मंड विच देखते हाँ वो अपने अंदर है परमेश्वर, क्योंकि जिसकी एक रोम विच कोटान कोट ब्रह्मंड ने, वो प्रभु इस सुंदर तन विच बैठा है। जब जग्यासु ने तन विच तरलोकी विच वाहे गुरु नूं समाया जान लिया, तब तत् रूप हो के सारूप ईश्वर नूं मिलिया, सुख पाया। तथा था था नहीं पावा, ओ अथा यो थिर ना रहावा। थोड़े थल थानक आरंभ, बिन ही थांब मंदर थंब। परमेश्वर बेअंत है, बेअंत ही उस दाती प्रभु दे गुण ने। बेअंता बेअंत गुण तेरी कीर्तक गामारा। ऐसा बेअंत जिसके बेअंत गुण ने, किसी ने तिसदी थां नूं नहीं पाया। वो अकाल पुरख अथाह है, ये मन थे नहीं रहिंदा थोड़े स्थान विच, थोड़े जीवन विच महल रचिया चाहुंदा है। थोड़े स्थान विच, थोड़े जीवन विच, क्योंकि जीवन थोड़ा है, बड़े महल बनाने चाहुंदा है। बड़े बड़े संकल्प ये मनुख करदा है कि मैं बड़े अडंबर रचा, बड़ी प्रभता बड़ियाई होवे, इंज तो इंज होवे। सो शरीर रूपी मंदिर आसरे बिना है कि आ जो सवासां दे आधार है, ते इनू सत जानदा है, सत नहीं, ये तां नासवंत खिन भंगर है। जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी के पावन बचन ने ये संसार खिन पल विच नाश हो जाता, एक दम का भी भरोसा नहीं है। लोग बड़े दावे बनदा, हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना। सावे के नाम एक दम का भरोसा नहीं। दद्दा देख जो बेनसन हारा, जस अदेख तस राख विचारा। दद्दे अखर द्वारे गुरुदेव भगत कबीर जी महाराज ये पावन बचन कहते ने।
ददा देख जो बैंसन हारा, जस या देख तस राख विचारा। जो नाम रूप जगत देख दे तक देखा, सो बैंसने वाला दृष्ट मान है सगल मथे ना, ये नाश हो जाएगा। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, ये सਦੀवी नहीं रहना। जो अदृष्ट परमात्मा जो आपां नूं दिखाई नहीं दिंदा, तो तिसनूं विचार के हिरदे विच रख। वो मालिक सर्व व्यापक है, घट घट विच बैठा है। बेनती कीती पंडित ते काजी कहन लगे, महाराज विचार करके तां रखांगे ते इहदा दर्शन किवें होवेगा। विचार करके तां रख लैंदे, जिसदा दर्शन दीदार किवें होवेगा। फिर बेनती की भगत जी अगे, भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, दसवें द्वार कुंजी जब दीजै, तो दयाल को दर्शन कीजै। जब 10वें द्वार विच प्राण रूपी कुंजी दीजिए, तब दयाल वाहिगुरु दा दर्शन करीदा है। अंत है कर्ण में तो दयाल को दर्शन कीजै। भगत कबीर जी महाराज कहते ने, अंत है कर्ण में अज्ञान रूपी ताला लग्या होया। जिवें ताला चाबी तो बिना नहीं खुलता, ताला लग्या। इससे जब ब्रह्म विद्या रूपी कुंजी दीजिए, ब्रह्म विद्या रूपी चाबी कुंजी, तब 10वें द्वार तो दर्शन की। 10वां कौन? सर्ग। वे सर्ग आदिक नवों का जो आसरा रूप है 10वां। तदा आराधै ओरद नवेरा, आराधहि ओरद मंज बसेरा। नीचे जो जीव ने आराधे, सो अविद्या उपाधि वाला ऊंचा जो ईश्वर सुध सता प्रधान माया उपाधि वाले नूं स्थापित होकर जीव का 84 तो निवेड़ा छुटना हो जाता। बेनती की भगत जी, ईश्वर दा वासा किथे है? जीवित ईश्वर दा वासा किथे? भगत जी कहन लगे, आराध है उरद है मंच बसेरा। जीव और ईश्वर का बिच अंतःकरण विच वासा है। जीवित ईश्वर अंतःकरण विच ही है, किते दूर नहीं। आराध है शाड उरद जो आवा, तो आराध ही उरद मिलया सुख पावा। आराध है छड्ड के जी भाव नूं छड्ड के जब ईश्वर की भावना आप दे विच कीती, तब जीव ईश्वर नूं मिल गया, सुख पाया, एक हो गए। बेनती की पंडित कहन लगे, भगत जी ऐसे अभेद अज्ञान के अधिकारी किहड़े ने? जो अभेद अज्ञान है, ये अधिकारी कौन ने? भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रतवाई। नन्ना निस दिन निरखत जाए। रात दिन परमेश्वर की तरफ देखदियां नूं जांदे ने। जगियासुआं दी दित्र वाहे गुरु की तरफ देखते हुए लाल प्रीतवन हो रहे कि कदों दर्शन दीदार होगा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तब ले निरख निरख मिलावा। जब शास्त्रां द्वारे देखदियां ने अंतःकरण जगह विच पाया, जान लिया, तब देखण वाले जगियासू नूं जिसनूं देख रहा सी, इस ईश्वर परमात्मा ने लैकर मन विच मिला लिया। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का वासी। विछड़िया नूं मिला लिया, क्योंकि वह मालिक बख्शिश करता है, मिलाउंदा है। पप्पा अपर पार नहीं पावा, परम जोत स्यों पर चोलावा। पांचो इंद्री है ग्रह करही,
ਪੱਪਾ ਅਪਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਪੱਪੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਬੇਅੰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਦਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਦੇ ਸਾਥ ਪਰਚਾ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨੇ ਪੰਚੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁਨ ਦੋ ਨਿਰਵਰਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਨਿਰਵਰਈ। ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਨੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਸਰਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤਬ ਇੰਦਰੇ ਦਮ ਰੂਪ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫੱਫਾ ਬੈਨ ਫੂਲ ਹੈ ਫਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਲ ਫੰਕ ਲਖੈ ਜੋ ਕੋਈ। ਸਾਧਨ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਰਛ ਬਿਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਫੁੱਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਫਲ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਚਾਰ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਸੇ ਲੈ ਕਰ 7ਵੀਂ पर्यंत ਭੂਮਿਕਾ ਫਲ, ਤੀਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫਲ ਫੂਲ ਰੂਪ ਔਰ ਸਾਧਨ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਬ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਣ ਨਾ ਪਰਈ ਫੰਕ ਵਿਚਾਰੈ, ਤਾਂ ਫਲ ਫੰਕ ਸਭੈ ਤਨ ਫਾਰੈ। ਇੱਕ ਫੰਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਮਝ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੂਪੀ ਪਰਬਤ ਦੀ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਕੰਧਰਾਂ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗਾੜਤਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਫਲ ਦੀ ਫਾੜੀ ਨੇ ਸਭੇ ਤਨ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। तीनों शरीर कारण लिंग स्थूल जो नाश कर दिते, क्या मिथ्या नेचे करवा दिते। तो ज्ञान होया फिर परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। सतगुरु दे उपदेश ते चलीए, गुर शब्द दी गुरमतिए बणीए, नाम नू जपीए संग करिए, सतपुरुषां दा अपना अमोलक जन्म सफल हो जाएगा। हे अच्युत हे पार ब्रह्म। के पूर्ण के सर्ब में दुख पंचन गुणता, के संगी के निरंकार, के निर्गुण शब्द